اور یہاں ایک جملہ دیتا ہوں خوبصورت کہ جب آپ مواجہ شریف کے سامنے ہوتے ہیں اور وہاں جالیوں پر لکھا ہوا ہے ہونا السلام علی رسول اللہ، کہ یہاں پر رسول اللہ کو سلام پیش کریں، کیونکہ آپ کا چہرہ اقدس آنے والے کے سلام کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور گواہ بھی بنتا ہے۔ میں مدینے سے آیا ہوں، اتنا عرض کر دوں، اس سے 2 بالش اب آپ قدم ادھر رکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے ہونا السلام علی ابو بکر، پھر 2 بالش اتنا ہی فاصلہ ہے جیسے سر سے سینے تک، پھر آپ اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے ہونا السلام علی عمر بن خطاب۔ یہاں معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کا جہاں سے خمیر اٹھایا، وہاں ابو بکر عمر کا خمیر بھی وہاں سے اٹھایا۔ اور تیسرا خمیر بھی ہے جو پیدا تو ہوئے مریم کے پیٹ سے، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اب اس میں روح حضرت جبریل نے پھونکی تھی، اب اس روح کا تقاضا تھا کہ وہ زمین سے آسمان تک چلے جائیں، مگر بشری تقاضا یہ ہے کہ وہ زمین پر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد واقعہ لمبا ہے، اتنا عرض کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر نازل ہونا، رفع اور نزول، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور اس میں پھر دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو اب آپ اپنے نبی کا مقام، جو مقام کی بات ہو رہی تھی کہ کون جانتا ہے، آؤ میں آپ کو سیرت کی جھلکی میں بتا رہا ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم جس وقت دمشق کے جامع مسجد کے مینار پر آسمانوں سے نازل ہوں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام صف بندی کر رہے ہوں گے اور وہ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام مینار پر آ چکے ہیں، تو یہ جملہ محترم سلمان گیلانی صاحب آپ کبھی شاعری میں لائیں کہ حضرت عیسیٰ اس مینار پر کھڑے ہو کر کہیں گے کہ میں ابن مریم، میں آیت اللہ، میں روح اللہ، میں صاحب کتاب، میں اولو العزم نبی اور رسول ہونے کے باوجود محمد مصطفیٰ پر ایمان لاتے ہوئے امتی رسول کے ساتھ نازل ہوا۔ یہ مقام ہے۔ اب میں یہاں پر اس واقعے کو یہاں پر ختم کرتا ہوں، مگر آپ کو کیا بتاؤں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے قبل، یہ جملہ اہل علم و دانش آپ نے کم سنا ہوگا، مگر میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، مجھے اگر کوئی آپ پر اعتراض کرے تو مجھے آپ، میرے نمبر موجود ہیں آپ کے پریس کلب کے پاس، میں نے آپ کی ہر مذکورہ جامع مسجد کی بنیاد اس وقت رکھی، آپ کی پریس کلب ہاؤسنگ سوسائٹی کی مسجد کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے خانہ کعبہ سے زمین کا آغاز ہوا، ایسے اللہ کے گھر سے آپ کی صحافی کالونی میں مکانوں کا آغاز ہوا۔ اب آئیے میں کیا جملہ دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال کے تھے، کتنے سال کے؟ 30 سال کے تھے کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں تمام رؤساء کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ایک انجمن بناتے ہیں۔ آئیے میں انجمن کی تعریف کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال کی عمر میں وہ انجمن قائم کی۔ اس کے 4 نکات تھے کہ ملک کے اندر مکہ میں بدامنی ہو رہی ہے، اس کے امن کو بحال کرنا، عربوں میں بدامنی کو امن میں بدلنا، مسافروں کو لوٹا جاتا تھا، فرمایا ان کی دستگیری اور ان کی حفاظت کے انتظامات کرنا، یہ دوسرا نقطہ تھا۔ اور تیسرا نقطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غریب ہیں ان کی مدد کرنا، اور چوتھا نقطہ جو زبردست ہیں اور وہ ظلم کرتے ہیں انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا۔ یہ 4 نقاط پر آپ نے انجمن بنائی اور آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنی سچائی کی وجہ سے اور اپنی امانت داری کی وجہ سے صادق الامین ہونے کا خطاب پایا۔ ایک جملہ دیتا ہوں، اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بہت نام رکھے، اللہ کے 99 نام ہیں اور مصطفیٰ کے بھی 99 نام ہیں، مگر 2 نام ایسے ہیں جو اللہ نے نہیں رکھے۔ اللہ نے زمانہ جاہلیت میں مشرکین کی زبان پر یہ 2 نام لگوائے، ان کی زبان پر یہی نعرہ لگا کہ محمد صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور یہ دو نام حضور کو خطاب میں مشرکین مکہ نے دیے، حضور کو یہ دو نام اس وقت کی زمانے جہلیت کے ان رؤساء نے دیے۔ انجمن قائم ہو چکی تھی، غریب پروری آپ کر رہے تھے، اس کے علاوہ بیماروں کی بیمار پرسی، اس کے علاوہ مسافروں کے لیے ان کے تمام راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے قبائل کے اندر باقاعدہ جماعتیں بنا دی گئی تھیں۔ اب میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر اتنا عرض کر دوں کہ یہ صادق اور امین کا خطاب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حضور کی جالیوں پر، حضور کی ان جالیوں پر جہاں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جہاں اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، میں جب وہاں سلام پڑھتا ہوں تو اس وقت میرے احساسات یہ ہوتے ہیں کہ میں ایک بہت گناہ گار ہوں، میں اس قابل نہیں کہ آپ کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ پیش کروں، مگر اے اللہ جہاں تو سلام پیش کر رہا ہے، تو سلام اپنے حبیب کو اور فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں، میرے سلام کو بھی فرشتوں کے سلام کے ساتھ شامل فرما دو۔ میرے دوستو، وہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ جالیاں جن پر اور بھی بہت سارے کلمات لکھے جا سکتے تھے، مگر محراب نبوی میں جاؤ، جیسے ابھی آپ کو شاعری میں کتنا بتا رہے تھے کہ جنت کا وہ ٹکڑا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا باغ کا ٹکڑا جو کہ حجرے سے محراب نہیں منبر تک، یہ درمیان میں ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ وہاں محراب میں بھی دائیں طرف لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یہ تینوں خطاب وعدے میں پاسداری، زبان میں بولو سچائی، اور مال میں اور ہر چیز میں امانت داری، یہ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ آج جالیوں پر 24 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 24 مرتبہ حضور کے سرحانے بھی، حضور کے بعد آگے والی جالیوں کے حصے میں بھی آپ گنتی کر لیں۔ میں اکثر جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ رش کے اندر جاؤں تاکہ جالیوں پر جتنی بار یہ کلمہ لکھا ہوا ہے میں پڑھ دوں، اور اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ آپ 35 سال کے تھے، خون خرابہ ہونے والا تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے بعد حجر اسود کی تنصیب پر، وہاں پر جو اسے نصب کرنا تھا، ہر قوم یہ چاہتی تھی، بنو ہاشم چاہتے تھے، بنو تمیم چاہتے تھے، عبد المناف کے بچے چاہتے تھے، بیٹے چاہتے تھے کہ حجر اسود کو ہم نصب کریں، مگر لڑائی تک معاملہ ہو گیا، تلواریں نکل آئیں۔ اس دوران میں سب نے کہا کوئی تو فیصلہ کرے، تو کسی نے آواز لگا دی کہ اب جو بیت اللہ میں داخل ہوگا، کہہ دیں سبحان اللہ، اب جو بیت اللہ میں داخل ہوگا وہی ہمارا فیصلہ کرے گا۔ تو حضور 35 سال کی عمر میں غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، وہاں سے اترے اور ابھی نعرہ لگانے والا کہہ رہا تھا کہ جو پہلے داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ حضور جب نمودار ہوئے انہوں نے کہا جا محمد صادق الامین۔ حضور پہنچے، آپ نے اس وقت کی ان کی لڑائی کو اور تلواروں کو دیکھا، تو آپ نے اپنی دانائی اور حکمت سے کیا کیا؟ آپ نے اپنی چادر مقام ابراہیم سے دور بچھا دی، اور اس کے بعد حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اپنی چادر پر رکھ دیا، اور ہر قبیلے کے سردار کو بلا کر کہا آؤ اس چادر کو لے کر پہلے گھومو اور طواف کرو۔ اس کے بعد چاروں پلوں کو اور ہر پلے کے ہر حصے کو وہاں کی وہ دشمن جو ایک دوسرے کے بن چکے تھے، اسی چادر نبوی کو ابھی بیست نہیں ہوئی لے کر پھر حضور نے اپنے ہاتھ سے سب کو کہا ذرا اونچا کرو۔ اب سب نے اونچا کیا اور آپ نے اس حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے نصب فرما کر خون خرابے کو ختم کرایا۔ میں کیا بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں تھے، اور یہ خوبصورت جملہ دیتا ہوں کہ اس وقت 9 ربیع الاول تھی۔ کتنی تھی؟ 9 ربیع الاول، حضور کی بعثت کا بھی دن ہے۔ 9 ربیع الاول مسجد قباء میں ہجرت کے بعد آپ 9 ربیع الاول کو وہاں پہنچے۔ اسی طرح سے 9 ربیع الاول کی کیا کیا فضیلت بتاؤں۔
इतना अर्ज़ कर दूँ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त उस गार हिरा में थे, हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए, वक्त नहीं तशरीफ़ के बग़ैर उन्होंने आपसे मुआनका किया और मुआनके में 3 बार अपने सीने को आपके सीने से लगाया। मैं वहाँ अरबों का 30 साल ख़तीब रहा हूँ कुवैत में। मुझसे एक शख्स ने कहा कि आप इंडियन, पाकिस्तानी, अफ़गानी ये 3 बार मिलते हैं। मैंने कहा शाह साहब जुमला खूबसूरत है मगर इल्मी है। मैंने कहा ये मुआनका जिब्रीली है। गार हिरा में हज़ूर के सीने से कितने बार हज़रत जिब्रील लगे? बोलो 3 बार। अब आइए जुमले को आगे बढ़ाऊँ। उन्होंने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अब यहाँ पर हज़ूर ने माना बिकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर यहाँ ये आपकी अज़मत को बयान किया जा रहा है कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान के शागिर्द नहीं थे। अल्लाह ने ये ख़ुद दावा किया है अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान जिसने सिखाया कुरान। कुरान का पहला मुअल्लिम अल्लाह ने, जिन्होंने अपने प्यारे नबी के नज़ल अला क़ल्बिक, आपके सीने पर कुरान को नाज़िल फरमाया। आइए अब मैं जुमला क्या दूँ। हज़ूर घर में तशरीफ़ लाए, यहाँ पर ख़वातीन भी बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, बेटियाँ बैठी हैं। आपको ये एज़ाज़ और शर्फ़ हासिल है कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से जब अपने घर में तशरीफ़ लाए तो मर्दों और औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा थी। औरत को ये मकाम मिला। उसके बाद हज़ूर जब गार हिरा से नीचे नाज़िल हुए और फिर दामन कौम में हज़रत जिब्रील अमीन ने वुज़ू किया और कहा ये वुज़ू का तरीक़ा है। उसने आपको 2 रकात पढ़ाई, हज़ूर ने उनके पीछे नमाज़ पढ़ी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, ये तारीख़ सीरत का एक बड़ा अजीम वर्क है कि हज़ूर ने पहली नमाज जिब्रील अमीन के पीछे पढ़ी, मगर पहली इमामत खदीजतुल कुबरा के साथ अदा की। औरत को बाजमात नमाज पढ़ने का, अभी तो सहाबियत में अबू बकर ईमान नहीं लाए, हज़रत अली अभी ईमान नहीं लाए, मगर उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़ूर के पीछे, जैसे ईमान लाने में पहले नंबर पर, नमाज पढ़ने में भी इमामत रसूल में पहले नंबर था। फिर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, हुक्म हुआ पढ़ तो अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। खलक़ तुझे नहीं, कायनात को पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अब तशरीह में जाए बग़ैर ये हुक्म है तालीम का कि तालीम को आम करो, मगर इसमें भी आपकी पहली दर्सगाह आपका अपना घर बना और पहली वही को सुनने वाली औरत है, उम्मुल मोमिनीन है, खदीजतुल कुबरा है। उसके बाद वो खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वर्का बिन नौफल के पास गई। वर्का बिन नौफल ने जब ये सारा वाक़िया हज़ूर से सुना, वो बुढ़ापे में थे, अपने सफ़ेद भमलों को ऊपर करके आंखें खोल कर कहा मोहम्मद ये तो नामूस वही है जो मूसा के पास आया था, बताइए। उसके बाद उन्होंने कहा वर्का बिन नौफल ने कि आपको इस पैदाश में मक्का से निकाला जाएगा। आपने फरमाया मुझे? कहाँ निकाला जाएगा? कहा अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपकी मदद करूँगा, अब मैं किस तरफ जाऊँ। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तौर पर दावत व तबलीग का काम किया, जिनमें मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, जो मुंतज़िर थे इस बात के कि हज़ूर दावे नबूवत का करें और मैं सबसे पहले ईमान लाऊँ, क्योंकि उन्होंने एक ख्वाब देखा था, उसकी तरफ अब मैं नहीं जाना चाहता, वक्त बहुत कम है। आइए आगे। हज़ूर घर में नमाज़ पढ़ा रहे थे और हज़रत अबू तालिब घर में अपने बेटे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ दाखिल हुए। उन्होंने कहा ये क्या अमल हो रहा है। नमाज से फारिग हुए तो पूछा बेटे भतीजे ये क्या अमल है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए हमें ये तरीक़ा बताया है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस नमाज के अमल को देखकर ईमान लाए। उस वक़्त आपकी उम्र 8 साल थी। सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं। अब आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। हज़रत अबू बकर ईमान लाए। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लम अब मेरे ज़िम्मे क्या ड्यूटी है। यहाँ
हज़ूर ने मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले की जो ड्यूटी लगाई वही कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, वो हमारे ऊपर भी वही जिम्मेदारी है। फरमाया जो काम मुझे सौंपा गया है तुम भी अल्लाह की तरफ बुलाओ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उस्मान गनी के पास गए, हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह के पास गए, हज़रत साद बिन वक़ास के पास गए। अब मैं ज़्यादा तशरीह में जाए बग़ैर मुख्तसर करता हूँ और यहाँ एक पैगाम सीरत का देता हूँ। 5 की नफरी लेकर हज़ूर की खिदमत में आए। उसके बाद ये इस्लाम फैलता गया। बिलाल ईमान लाए, बहुत सारे और सहाबा ईमान लाए, तलहा ईमान लाए। अब मैं इतना अर्ज़ कर दूँ कि कुफ्र की सख्तियाँ और जुल्म व सितम भी बढ़ता गया। मैं यहाँ बताऊँ, अब मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ कर आगे चलता हूँ। हज़ूर मदीना में आए, यहाँ इसी पर मैं ख़त्म करता हूँ। मदीने में जब पहुँचे तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त कुबा में आए तो आपका 13 साला मक्की दौर कुबा में उस वक़्त मुकम्मल हुआ और 14वां साल का पहला दिन वो कुबा में था और आपने 14 दिन कुबा में क़याम करके मस्जिद कुबा की बुनियाद डाली। और 14वें दिन कुबा से आप मदीने की तरफ जब चले तो अल्लाह ने ये 14वां दिन क्यों रखा था? इसलिए कि आगे बच्चियों ने और औरतों ने रसूलुल्लाह सल्लम के इस्तक़बाल में दफ बजाकर ये नात पढ़नी थी, तलअल बद्र अलैना, कि हम पर 14वीं का चाँद तलू हो चुका। तो उसमें भी मुबालगा नहीं हुआ। 14 साल यानी 13 साल मक्की दौर कुबा में मुकम्मल हुआ और फिर कुबा में 14 दिन के क़याम में 14वां साल 14वां दिन और 14वीं का चाँद मदीने में तलू हुआ। आइए उसके बाद आप जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ, आप मदीना पहुँच गए। आपने सबसे पहले वहाँ अहले मदीना को जो सबसे पहली दावत दी है और आपका खुतबा वो इतना मशहूर है जिसमें अब्दुल्ला बिन सलाम ईमान लाए। आपने फरमाया या अय्युहन्नास अफ़शुस्सलाम अतिमुत्तआम सल्लुल अरहम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम उदखुलुल जन्नत बिसलाम। आइए तशरीह में बग़ैर ये बता दूँ, हज़ूर का पहला पैगाम भी मदीने में इस खुतबे के साथ है कि आपस में सलाम को फैलाओ, आपस में बोलो सलाम को फैलाओ और आपस में एक दूसरे को खाना खिलाओ। ये नहीं कहा यतीमों को या गरीबों को, अतिमुत्तआम, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाते हुए एक दूसरे को खाना खिलाओ। और सल्लुल अरहम, अपनी क़राबतदारी में उनके साथ एहसान करो। सल्लु बिल्लैल, और रात की नमाज तहज्जुद की पढ़ो। बिल्लैल नास बिन्नियाम, जब लोग सोए हुए हों। उदखुलुल जन्नत बिसलाम। इन्हीं कलिमात के साथ मैं आपको मदीने की इस्लामी रियासत की बुनियादी अरकान में से ये रुकन बता रहा हूँ कि हज़ूर ने मुआख़ात मदीने की बुनियाद रखी, भाईचारा कायम किया। उसमें औस और ख़ज़रज के दरमियान जो कि दुश्मनियाँ थीं वो ख़त्म हुई। यही वो पैगाम है सीरत का। इसी जुमले पर मैं ख़त्म करता हूँ कि हज्जतुल विदा में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया वो ऐसा चार्टर रसूलों पर, ह्यूमन राइट्स पर वो खुतबा है कि आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के जो मंशूर में है ये उनका तख्लीकी नहीं, रसूलुल्लाह के खुतबे की उन नुकात की रोशनी में है। आपने ज़ात पात रंग और नस्ल की तमीज़ को ख़त्म करते हुए ये फरमाया कि सुन लो, ज़माने जहलियत की जिन चीज़ों को तुमने अपने सर का ताज बना रखा है, मैं नबी उन सब को अपने पाँव के नीचे देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर ला फ़र्क बैन अल-अरब वल अजम, अरबी और अजम का फ़र्क ख़त्म कर दिया और उसमें फरमाया कि तक़वे की बुनियाद पर अब देखा जाएगा किसी को किसी अजमी को अजमी अरबी पर और किसी अरबी को अजमी पर कोई फ़ोक़ियत नहीं, इल्ला बित्तक़वा। अब आइए मैं इन्हीं कलिमात के साथ इतना अर्ज़ कर दूँ कि बहुत सारे इंसाइक्लोपीडिया में चले जाओ, वहाँ चार्ल्स जो बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया में सीरत निगार है, वो लिखता है, जो कि ईसाई होने के बावजूद ये लिखता है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में चंद वरक़ हैं। और वो भी उसने आगे ये जुमला लिखा कि चंद वरक़ हमारी किताबों में हैं और असल तारीख़ कुरान से है। अब कह दो सुभान अल्लाह। असल हज़रत ईसा की तारीख़ कहाँ से मिली उनको? कुरान से मिली। और अगला जुमला वो जब लिखता है, अब सुनो, ये मिलाद महफ़िल मिलाद है, वो लिखता है कि एक शख्स इस दुनिया में आए हैं जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी विलादत, लड़कपन, जवानी, बेशत
اور آپ کی زندگی بعثت کے بعد مکی دور، مدنی دور، اور اس میں سے ایک بھی دن ایسا نہیں کہ جس کو صحابہ کرام نے نقل نہ کیا ہو۔ آپ کی سیرت کو مکمل کیا گیا۔ میرے دوستو، میں انہی کلمات کے ساتھ اپنے آپ کو اور آپ کو تقی کی وصیت کرتا ہوں، اور اس موقع پر پریس کلب لاہور کے صدر محترم مکرم جناب ارشد انصاری صاحب کو، ان کی فعال ٹیم امجد عثمانی صاحب اور ان کی فعال ٹیم کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت یعنی محفل میلاد، یعنی کہ اب یہ پیغام پوری دنیا میں جائے گا۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے آپ کو اور آپ کو تقوی کی وصیت کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی غلامی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا۔